now the progression from the third day onwards. നമ്മൾ third day കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ fourth day fifth day എന്ന് പറയുന്നില്ല. നമ്മൾ third day onwards നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. As soon as all the attachments, all the drains and lines, everything is removed, the patient starts to walk within the room. That is, ബെഡിന് ചുറ്റിനുമല്ല, പക്ഷേ റൂമിന് ചുറ്റിനുമായിട്ട് ഉള്ളിൽ ആയിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ once that patient is able to start walking within the room, and once all the heart support like dopamine and all is discontinued, then from the pedal machine a cycle exercise cycle program is being commenced. Okay, and ഈ എക്സസൈസ് സൈക്കിൾ പ്രോഗ്രാം കമൻസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ബ്രീതിങ് എക്സസൈസും ജനറൽ എക്സസൈസ് ലോവർ ലിംബ് എക്സസൈസസും എല്ലാം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നൗ ഈ എക്സസൈസ് സൈക്കിൾ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് 3 sessions, a warm-up period, a cool-down period, and in between the workload period. So the warm-up and cool-down will be the same, which will be for a total of 4 minutes. That is 2 minutes for the warm-up, 2 minutes for the cool-down, and both will be having the same effort being given. That is, 1 minute 15 kilometers per hour അവർ ഓടുന്ന സ്പീഡിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 35 revolutions per minute. That is, അവർ ആ പെഡലിനെ സൈക്കിൾ ചെയ്യുന്നത് 35 revolutions per minute RPM-ലായിരിക്കും, സ്പീഡിലായിരിക്കും അവർ ചെയ്യേണ്ടത് for each warm-up and cool-down for 2 minutes each. And the workload is then introduced between this warm-up and cool-down, where that will stand for only 1 minute, and which will be a little more effort eduthu, which is 20 kilometers per hour or 50 RPM. Okay, നേരത്തെ 35 ആണ്, that is warm-upും cool-downലോട്ടും വരുന്നത്. നടുക്കത്തേത് വർക്ക് ലോഡ് കൊടുക്കുന്നത് will be a little more raised, that is 50 RPM. The first treatment with a workload would be like this for a total of 5 minutes. So this program will be kept at a constant as and when the patient gets stronger. ഈ workload in the timer, warm up and cool down will always be kept as a constant for 2 minutes each, while the as and when the patient gets stronger, the workload time ഈ 1 minute എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ടൈം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ 50 RPM എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ റെപ്പറ്റീഷൻസ് അതിന് 55 60 അത് ഗ്രാജുവലായിട്ട് അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം, വിച്ച് ഇസ് ലാസ്റ്റിംഗ് ഫോർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ 1 minute തന്നെയായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കാം, ഒന്നുകിൽ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് റെസിസ്റ്റൻസ്, എന്നിട്ട് മറ്റേതിനെ നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ആസ് ആൻഡ് വെൻ ദ പേഷ്യൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫീലിംഗ് ബെറ്റർ ടു ഇൻക്രീസ് ദി പ്രോഗ്രാം. സോ അതിനനുസരിച്ച് ബോത്ത് ദി എൻഡ്യൂറൻസ് ആൻഡ് ദ സ്ട്രെങ്ത് is being increased without overloading the patient's effort. Okay, now when the barrier nursing is no longer required, there is third phase in kanya barrier nursing is not required at all. The patient is asked to walk wearing a mask within the hospital. റൂമിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ വെളിയിലായിട്ട് കോറിഡോറിലും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിലും ഒക്കെ, അതായത് ഇപ്പം എക്സ്റേ എടുക്കാൻ പോകണം, കാർഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പോകണം എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാസ്ക് എടുത്ത് തന്നെ നടക്കാനായിട്ട് പറയും, ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ അവർ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ എൻഡ്യൂറൻസ് പിന്നെയും കൂടുക. സോ ആൻഡ് അറ്റ് അബൌട്ട് 5 days പോസ്റ്റ് op the patient will be able to walk short walks in the grounds in the company of a staff member or even a relative, and they as and when their physical condition is being progressed and they are able to walk much better, they are allowed or encouraged to climb up stairs, which are at a minimum of 17 stairs അവർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് നമ്മൾ എൻകറേജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ദിസ് ഇസ് ഡ്യൂറിങ് ഓർ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് ഇത്രയുമെങ്കിലും അവർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം. Now, the other thing that you have to notice, if the patient is having an infusion of HATG അല്ലെങ്കിൽ RATG എന്ന് പറയുന്നത്, they are drugs that are used or injected on patients that are having a tendency of rejection. അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിൽ കൊടുക്കുന്ന ഡ്രഗാണ്. അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിന് ബ്രീതിങ് എക്സസൈസ് മാത്രം ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആസ് എക്സസൈസ് അറ്റ് ദിസ് ടൈം. ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്ത് നിന്ന് അത് മേ ബി ഇറ്റ് വിൽ ലാസ്റ്റ് ഫോർ
5 to 7 days. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹാർട്ട് റിജക്ഷൻ കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് വെക്കുവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഡ്രഗ് വിഡ്രോ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ ആസ് ആൻഡ് വെൻ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് ബീങ് ഗിവൺ ദിസ് ഡ്രഗ്, only breathing exercise will be given to these patients and other exercises will be reduced, since ഈ ഡ്രഗിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് മസിൽ പെയിൻ ഉണ്ട്. സോ എന്ത് കാരണമാണ് മസിൽ പെയിൻ എന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് വരും. സോ അതിനുവേണ്ടി വി വിൽ ബി എക്സ്ക്ലൂഡിങ് അതർ എക്സസൈസ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻ ടു ദി പേഷ്യൻറ്റ്. One more thing is you chart the rate of exertion, RPE, rate of perceived exertion. That is നമ്മൾ എക്സസൈസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ആ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അളക്കും. അത് ഒരു ബോഗ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. റേറ്റ് ഓഫ് പെർസീവ്ഡ് എക്സേർഷൻ പേഷ്യൻറ്റിന് അറ്റ് അബൌട്ട് 7 days പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു എക്സസൈസ് റെജീം അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അവരത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് അളക്കാൻ പറയും അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഏത് ലെവലിലാണെന്നുള്ളത്. അത് യൂഷ്വലി ദേ ഷുഡ് കം ടു എ സ്റ്റേജ് വെർ ദേ സേ ദാറ്റ് ദേ ആർ ഫെയർലി ഹാവിങ് സം ഡിഫിക്കൽട്ടി ആഫ്റ്റർ ദിയർ എക്സസൈസ് സെഷൻ ആൻഡ് ദേ ഷുഡ് റേറ്റ് ഇറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ 11 to 12. അങ്ങനെ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ സ്കെയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ വിൽ ബി റെഡി ടു ബി ഡിസ്ചാർജ്ഡ്. Now, during discharge, what we have to keep in mind, relatives should be involved in at all times and should be made aware of how important it is for patients to reach a successive short-term goal. It is not only stimulating the patient but also increasing the confidence of these patient as well as patient party at this time, that once they are discharged and they are out of this hospital atmosphere, even so they should be able to do all these exercises at their home. They should be confident to make the patient do and the patient to do himself. Okay, in order to continue the exercise program and walking routine, home advices will be given. At about the 10th post-operative day, the patient should show no signs of rejection and is coping well and will be discharged during this time. If he lives a long distance from the unit, what we have to do is ഏറ്റവും അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും അവരെ താമസിപ്പിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ നാൾ അവരെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. സോ ദിസ് ഇസ് ദി എൻഡ് ഓഫ് കാർഡിയാക് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ഓൾ യുവർ കാർഡിയാക് സർജറീസ്. സോ നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ ഗോ ഇൻ ടു pulmonary rehabilitation.